Hello students, today we are dealing with a lesson, A Heron of the Sea. Around the rocky coast of England stand many lonely lighthouses, their lights shining across the sea. Warn sailors at night of dangerous rocks. When they see the lights, sailors take their ships far out of to sea. But sometimes fierce storms drive ships onto the rocks. This is the story of a brave girl and of a shipwreck on the rocks one night in 1838. Grace Darling was the daughter of a lighthouse keeper. She had lived all her life in lonely lighthouses, far away from towns and cities. There was not even a village near their home. Their nearest neighbors were many miles away, but Grace's father was a wise and educated man who brought up his children very carefully. Grace and her brothers and sisters were all taught to read and write. Their father also taught them to be honest and brave and unselfish. When Grace was 10 years old, the family went to live in the Longstone Lighthouse. Their new home was on some wild islands near the east coast of England. The Darling children grew up here. When they were older, they left their lonely home one by one and found work in the cities. At last, all of them had left the lighthouse except Grace, who stayed at home to help her mother and father. She had not grown very tall. She was only a little woman, not at all like her father, who was more than 6 feet tall. On the night of September 6, 1838, a terrible storm was blowing. Grace was used to storms. She herself was warm and safe in the big lighthouse. But she was always unhappy about the poor sailors who were at the sea in the storm. She did not know that a terrible thing was happening that night. That night, a ship was wrecked upon the rocks. Grace and her parents did not hear the sound of the crash. The noise of the wind and the waves was too loud. They could not hear anything else. But the ship called a Forfarshire had hit the rocks a mile away from the lighthouse. Most of the passengers were drowned, but 9 men and women were able to climb onto a rock. The wind nearly blew them into the sea as they clung to the bare rock. In the distance, they saw the warm light of the lighthouse, but of course their shouts and screams were not heard. All night they clung there in the storm. ही एक गोष्ट आहे एका मुलीची, ज्या मुलीने खूप मोठं साहस करून काही लोकांना वाचवलं. त्या गोष्टीचा हा पहिला पॅसेज आपण बघणार या ठिकाणी बघतोय. इंग्लंडचे जे समुद्र किनारा होता तिथे असे खूप खडकाळ असं बेट होतं आणि त्या खडकाळ बेटाच्या त्या बाजूला काही लाईट हाऊसेस होती. लाईट हाऊस तुम्ही ऐकलं असेल, दीपस्तंभ ज्याला म्हणतात. म्हणजे समुद्रामध्ये ज्यावेळी जहाजाला रस्ता दाखवण्यासाठी की इथं किनारा आहे हे कळण्यासाठी जी इमारत बांधलेली असते, असे दीपस्तंभ त्याला म्हटलं जातं. तर असे लाईट हाऊसेस इंग्लंडच्या खडकाळ किनाऱ्याभोवती बरेचसे होते. त्यांचे लाईट्स रात्रभर वरचा जो लाईट आहे तो चालू राहायचा. रात्रीच्या वेळी या ठिकाणी काहीतरी खडक आहेत आणि त्या खडकाळ धोकादायक आहेत ते खडक असा इशारा देणारे हे दीपस्तंभ तिथे उभे असायचे. हे दिवे बघितल्यानंतर जहाजाचे जे खलाशी आहेत ते आपली जहाजे समुद्रामध्ये दूर नेऊ शकतात. कधी कधी काय होतं, समुद्रामध्ये खूप भयंकर अशी वादळं येतात आणि ही वादळं जहाजांना किनाऱ्या खडकापर्यंत अशी वाहत घेऊन येतात. तर अशीच एक घटना घडली 1838 साली. एका शूर मुलीने अशाच जहाज फुटी, ज्याला शिपरेक म्हटलंय बघा इथे, तर जहाज फुटलेलं होतं आणि त्या फुटलेल्या जहाजातील काही माणसांना कसं वाचवलं
होती ही गोष्ट. त्या मुलीचं नाव ग्रेस डार्लिंग. लाईट हाऊस कीपर, दीपस्तंभाचे जे राखणदार असतात त्यांची ती मुलगी. एकाकी दीपस्तंभामध्ये त्या कायम राहिलेली, गावापासून शहरापासून दूर. आणि त्यांच्या घराजवळ म्हणजे कुठे असं जवळपास गाव नव्हतं, समुद्राच्या काठावरती हे लोक राहत होते. त्यांना सगळ्यात जवळचे शेजारी म्हणजे सुद्धा मैलभर जवळजवळ दूर. पण ग्रेसचे जे वडील होते ते खूप हुशार आणि प्रामाणिक असं कुटुंब होतं. त्यांनी आपल्या मुलांना अतिशय काळजीपूर्वक वाढवलेलं होतं. ग्रेस आणि तिची सगळी भावंड यांना लिहायला वाचायला शिकवलं होतं. त्यांच्या वडिलांनी नेहमीच प्रामाणिकपणे आणि निस्वार्थीपणे सेवा स्वतःही केली होती आणि आपल्या मुलांनाही तसे संस्कार दिले होते. ती रात्र तिचे वडील या ठिकाणी अजून ग्रेस विषयीची माहिती दिली आहे या पॅरेग्राफमध्ये. ती 10 वर्षाची मुलगी ज्यावेळी ते लॉंगस्टोन लाईट हाऊसमध्ये राहायला गेले, त्यांचं हे नवीन घर म्हणजे लाईट हाऊसमधलं घर हे काही अशा निर्जन बेटांवरती होतं. मोठं लाईट हाऊस होतं आणि तिथं ती राहायला गेली. ही सगळी डार्लिंग फॅमिली, ती मुलं वगैरे तिथेच लहानाची मोठी झाली. जशी मोठी झाल्यानंतर एकामागोमाग एक ते शहरामध्ये राहायला गेले आणि लाईट हाऊस त्यांनी सोडलं तिच्या भावंडांनी. फक्त ग्रेस आपल्या आई वडिलांची मदत करण्यासाठी त्या ठिकाणी कायम राहिली. ग्रेसच्या बाबतीमध्ये थोडंसं असं झालं होतं की ती खूप अशक्त होती, छोटी राहिली होती, उंचीने ती वाढली नव्हती. आणि तिचे वडील मात्र 6 फूट उंच होते आणि ग्रेस मात्र थोडीशी छोटी, उंची वगैरे वाढली नव्हती किंवा लहानपुरीशी अशी राहिली होती. ती रात्र होती 6 सप्टेंबर 1838 ची. 6 सप्टेंबर 1838 ची ती गोष्ट. त्या रात्री खूप मोठं वादळ त्या ठिकाणी घोंघावत होतं. ग्रेसला सवय होती अशी वादळं, ती समुद्राच्या किनाऱ्यावरच राहत असल्यामुळे नेहमी तिला अशा वादळांचा सामना करायला म्हणजे तिला माहिती होतं की अशी वादळं होतात. त्या मोठ्या दीपस्तंभामध्ये ती आरामात होती, तिला काही धोका नव्हता. पण तिला नेहमी वाईट वाटायचं असं वादळ वगैरे झालं की समुद्रामध्ये जे गरीब बिचारे खलाशी आपल्या जहाजांसोबत अडकलेले असतात त्यांचं काय होत असेल, ते किती त्रासामध्ये असतील असं ती विचार करत असेल आणि त्यामुळे तिला खूप वाईट वाटायचं. त्या रात्री सुद्धा एक महाभयंकर गोष्ट घडलेली होती, तिला कल्पनाही नव्हती. त्याच रात्री इथे सांगितलंय बघा, एक जहाज खडकांवर आपटून फुटले होते. खूप मोठा आवाज झाला होता. घटनेचा आवाज, मग ही जी धडक झाली होती जहाजाची आणि खडकाची, त्याचा आवाज कुणालाच ऐकायला आला नाही, कारण वादळाचा आवाज त्यापेक्षा खूप मोठा होता. लाटांचा आवाज, वाऱ्याचा आवाज इतका प्रचंड होता की दुसरं काहीही ऐकू येणं शक्य नव्हतं. फॉर्बशायर नावाचं ते जहाज होतं आणि ते जहाज त्या खडकांवरती आपटून आता फुटलं होतं. फॉर्बशायर नावाचं जहाज, त्यातले अनेक पॅसेंजर बुडून गेले होते आणि बरेचसे प्रवासी त्यामध्ये त्यांना जलसमाधी मिळाली होती. फक्त त्यातले 9 जण, स्त्रिया आणि पुरुष 9 जण मिळून खडकावरती चढण्यात यशस्वी झाले होते. म्हणजे ते खडकाला असे धरून राहिले होते. दूरवर त्यांना या दीपस्तंभाचा दिवा दिसत होता आणि पण ते मोठमोठ्याने ओरडत होते, किंचाळत होते. या किंकाळ्यातही त्या दीपस्तंभापर्यंत वाऱ्याच्या आवाजामुळे ऐकू जाऊ शकत नव्हत्या. ते रात्रभर त्या खडकाला जमेल तसं पकडून चिकटून असे शक्य तितके प्रयत्न करून राहिले होते. आणि त्याच्या पुढे काय झालं आपण नंतरच्या भागामध्ये बघणार आहोत. आता याच्यामध्ये काही थोडे वेगळे शब्द आलेले आहेत. त्यामध्ये फिअर्स, व्हायोलेंट किंवा ॲग्रेसिव्ह, भीतीदायक अशा अर्थाने. शिपरेक म्हणजे जहाज फुटतं की नाही, द डिस्ट्रक्शन ऑफ अ शिप ॲट अ सी बाय सिंकिंग. अशामुळे लाईट हाऊस म्हणजे आपण बघितलं
की दीपस्तंभ, की वादळामध्ये वगैरे जहाजांना दिशा मिळावी, तिथे जवळच किनारा आहे आणि किनाऱ्याच्या काठी खडक असतात हे समजावं म्हणून लाईट हाऊस असतात. आणि वेक म्हणजे फुटणे अशा अर्थाने, आणि या ठिकाणी अशी जहाजं होती. आता याच्यावर प्रश्न कसे येतील, तर कम्प्लीट द सेंटेन्सेस, ते तुम्ही या पॅसेजमध्येच त्याची उत्तर तुम्हाला मिळतील. फक्त थोडंसं विचारपूर्वक तो पॅसेज वाचायचा आणि कम्प्लीट द सेंटेन्सेस हे पूर्ण करायचं. म्हणजे बघा, ऑल पॅसेंजर्स ऑन द शिप क्लंग म्हटलं तर टू द, इथे आहे बघा, टू द बेअर रॉक, अशा पद्धतीने ते सेंटेन्स पूर्ण करायचं. एका वाक्यात उत्तर येते, हाऊ ओल्ड वॉज ग्रेस, की जेव्हा ती तिकडे राहायला गेली तेव्हा किती वर्षांची होती, तर 10 वर्षांची होती. वेअर डिड द डार्लिंग फॅमिली लिव्ह, इन लॉन्स्टोन लाईट हाऊस, अशा प्रकारचे एका वाक्यातले प्रश्न सुद्धा या ठिकाणी येऊ शकतात. अल्फाबेटिकल ऑर्डर लावायला येऊ शकते, किंवा उत्तरं पूर्ण करा असं येऊ शकतं. काय अजून, अ शिप वॉज रेक्ड दॅट नाईट, वाय, का बरं ते शिप त्या ठिकाणी फुटलं होतं, तर बिकॉज ऑफ टेरिबल स्टॉर्म इन द सी, अशा प्रकारची उत्तरं आपण लिहू शकतो. नंतर मोठे प्रश्न येऊ शकतात, साधारण 2 वगैरे मार्कासाठी आपल्याला ते प्रश्न लिहिता येतात. जे मोठे प्रश्न असतात, व्हॉट रोल डज लाईट हाऊस प्ले, अशा प्रकारचे प्रश्न येऊ शकतात. अँटॉनिम्स विचारले जाऊ शकतात. ब्रेवला अँटॉनिम काय, कॉवर्ड, आपण चिठ्ठ्याच्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये बघितलं. केअरलेस, केअरफुल, सेल्फिश, अनसेल्फिश, अशा प्रकारे. रिलेटेड वर्ड्स टू सी ट्रॅव्हल, असे काही प्रश्न या ठिकाणी येऊ शकतात. तर अशा प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला लिहिता आली पाहिजे. पाठीमागे आपल्याला इंग्लिश वर्कशॉपमध्ये सुद्धा हे सगळे प्रश्न बघायचे आहेतच परत, आणि पुढच्या भागामध्ये काय होतं ते आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघूया. थँक्यू.